India's national lockdown to curb the spread of COVID-19 in 2020 was one of the strictest in the world. It had an especially devastating impact on people like Sabutri Sabor, whose livelihood depends on her customers' ability to travel. "50-year-old Sabitri is a member of the 12,000-strong Sabor tribe based in the district of Purulia in West Bengal. One of the main sources of income for the Sabors is making crafts like planters, file trays and jewelry boxes from local resources like bamboo and palm. It's a skill indigenous to the community, learned by its members early in life. However, many found themselves unemployed during the pandemic. আমাদের থেকে কলকাতা থেকে ফোন করছে, মালের জন্য ফোন করছে যে 100 পিস 150 পিস মাল লাগবে। তো ওনারা বলছে যে মালটা আমাদেরকে বাড়িতে ড্রপ করে দেন। তো আমরা বলে দিলাম যে ওইটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নেই। লকডাউনের আগে হয়তো বাড়ি থেকে তুলে লিখতো, তাই তো? আর এখন চাইছে যে আমাদের বাড়ি থেকে তুমি পৌঁছিয়ে দাও। Sabor women don't leave the village because they are tasked with household chores, Sabitri tells us, making it difficult for them to earn. The men too have been forced to return from farming and labor jobs taken up outside their villages. Before the lockdown, Sabitri was able to earn at least 2,000 rupees a month, just enough to run her household and maintain nominal savings. But over the past year, life has changed dramatically. জানাইতে যাদের খাবার নাই, হয়তো আমার খাবার নাই আজকে, আমার একদমই খাবার নাই, বাড়িতে কিছু নেই যে আমি গ্রামে কাজ করব, যে আমি 200 টাকা ইনকাম করে আমি হয়তো এই দোকানে কিছু চাল কিনবো, কিছু ডাল কিনবো, খাবো, সেটাও নেই আমাদের গ্রামের মধ্যে। কি চাইবো দেখো, মেয়েরা ছেলেরা যদিটুকু পড়াশোনা শিখি তো ভালো, তো সেটাও তো লকডাউনে টাকা পয়সা নাই, বই কিনতে পারবো না, কি একটা ভালো জামা কিনতে পারছি না, কি একটা ড্রেস কিনতে পারছি না। ছেলেরা তো স্কুল কলেজ গেলে ছেলেরা তো বলবে জামা কি এটা চাইবে, এটা লাগবে, এটা লাগবে, তো আমাদের কাছে টাকা পয়সা থাকবে তবে তো দিব। At over 700, India has the largest number of indigenous tribal communities in the world, each with characteristics that define them as unique, culturally, socially, and politically. Tribal communities or Adivasis have always belonged to and been codependent on lands flush with natural resources. But over the years, their homes and their livelihoods have been at risk. Not only have unsustainable development projects eaten into available resources, but issues like displacement, lack of education and equal opportunity, as well as a threat to their very identity, have rendered them severely disadvantaged. The impact of the COVID-19 lockdown has been particularly harsh in these communities, especially in the case of the Sabors, a group already shouldering the burden of caste discrimination that dates all the way back to British rule. The lifestyle of Adivasi communities like the Sabors was decidedly anti-ethical to notions of civility held by British colonialists. Tribal chiefs were also involved in early rebellions and anti-colonial movements. In retaliation, many tribal communities, including the Sabors, were legally declared criminal under the Criminal Tribes Act of 1871. This meant that Sabors were considered felonious at birth, even if they committed no crimes. শবরদের যেখানে সেখানে দেখতে পেলেই পুলিশ ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিত, এবং অনেক শবর ছিল যে যারা বিনা বিচারে ওই জেলখানাতেই মারা গেছে, তাদের হয়ে কেউ কোর্টে দাঁড়ায়নি, তাদের হয়ে লয়ার দাঁড়ায়নি, জামিন নিতে পারেনি, খোঁজ খবর জানে না এবং অর্থও ছিল না। এই তারপর দেশ স্বাধীন হয়ে গেল এবং 1956 সালে ভারত সরকার ডিক্লেয়ার করলেন যে এই ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট আর থাকবে না, সুতরাং ডিনোটিফাইড করা হলো, নোটিফিকেশন করে ডিনোটিফাইড করা হলো। কিন্তু মানুষের মনে তো আর গেল না। হয়তো ধরে নাও কেউ হয়তো তোমার পকেট থেকে টাকা চুরি করেছে, তুমি হয়তো বাইকে যাচ্ছে,
রোডের মধ্যে হয়তো কেউ টাকা চুরি করেছে, সেটা কি বলতো যে সবর চুরি করে গেছে। হোক না হোক সবরদের নাম হয় যে সবরাই চুরি করছে, সবরাই চুরি করছে। খেড়িয়া সবর এরা জঙ্গলে বসবাস করত এবং জঙ্গল নির্ভরশীল এদের জীবনযাপন ছিল। 60-এর দশকে যখন কেন্দ্রীয় সরকার জঙ্গলকে প্রাইভেট থেকে ন্যাশনালাইজ করলো, তখন এই শবরদের জঙ্গল নির্ভরশীল শবরদের জীবন সংগ্রামে দুর্বিষহ হলো, কারণ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তৈরি হওয়ার পরেই এদেরকে জঙ্গল থেকে বার করে দিচ্ছিল। In 1968, in a bid to restore land, water and forest rights to the Shabors, the Paschim Bongo Keria Shabor Kullan Shomiti was born, a community collective that aimed not just at fighting class and caste discrimination against the Shabors, but engineer livelihood creation by taking their indigenous handicrafts to a larger market. শবরদের একটা নিজস্ব শিল্প ছিল, সেটা হলো খেজুর পাতা এবং কাশি গাছ দিয়ে তৈরি করতো নিজের ব্যবহারের জিনিসপত্র, বাড়ির ব্যবহারের জিনিসপত্র। আমরা সেটা বাজারজাত করার জন্যে কতগুলো ডিজাইন তৈরি করলাম, বাইরে থেকে ট্রেনার নিয়ে এলাম, ওদেরকে দিলাম। বছর 2-3 ট্রেনিং দেওয়ার পর দেখা গেল ট্রেনার হিসাবে কিন্তু বাইরের লোকের চেয়ে শবররাই অনেক বেশি দক্ষ, কারণ ওটা তাদের ট্র্যাডিশনাল ক্রাফট ছিল। শবরদের যাতে পরিচয় পাওয়া যায় ক্রাফটার মাধ্যমে, সে কারণে আমরাই সমিতিগতভাবে ওর নাম দিলাম শবর হস্তশিল্প। Now 61, Prashant Rakshit has been working with Shabor Shomiti since 1983. তারা আমাদেরকে রিলিফ দিতে চেয়েছিলেন, তা আমরা বলেছিলাম রিলিফ নয়, রিলিফ দিয়ে মানুষের উন্নয়ন হয় না, রিলিফ দিয়ে ওই কদিনের খাবার হতে পারে। তা আমরা রিলিফ দেবো না, তোমাদের ওই রিলিফের টাকাতে দুটো জিনিস করব, একটা হলো কিচেন গার্ডেন, আর দ্বিতীয় যারা হস্তশিল্প করে তাদেরকে বাম্বু ব্রুম করাবো, বাঁশের ঝাঁটা তৈরি করাবো। Bamboo brooms have always been handy tools for the Shabor tribe. Unlike ordinary grass brooms, they don't get unusable when wet and can last for almost 6 months. They're also sturdy enough to sweep fields, sheds and floors in mud houses caked in cow dung. হাঁটু বুনতে বুনতে যাতেন, তখন আমি একটু চারে দুটা ঘোটা নিয়ে একটু বুনে দিতাম। আর বাবা আসতে তখন আমি দৌড়ে পালিয়ে আনি, এই আমাকে গালাগালি দিবে, ঠেঙ্গাবে, এই হচ্ছে কি না হচ্ছে, এই করে ওই লুকিয়ে 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 আস্তে আস্তে জিনিসটা নিজে শিখিয়েছি। আমরা এই যে বাঁশের ঝাড়ু বানাই সেগুলো আমরা হাটকে নিয়ে যাই। কোনো সপ্তাহ হয় 500, কোনো সপ্তাহ হয় 700। 45-year-old Trilochan Shabor usually plays the dhol for a living, a double-barreled drum unique to Bengali festivals and traditional events. Part of a local roving wedding band, COVID-19 put a stop to his only source of income. Today, he's one of the 400 tribal families that are successfully running a broom making business. তো আমরা গ্রামের মধ্যে বাঁশ কিনা যায়, ঝাঁটা করা যায়, হাটে বিক্রি করা যায়, এমনি গ্রামেও বিক্রি করতে যাই। যদি হাটে বিক্রি না হয় তাহলে গ্রামের মধ্যেও বিক্রি করতে যাই। তার মধ্যে ওই টুকটুক টুকটুক করে তার মধ্যে প্রশান্তদা দেখে দেখে বলছে যে আমরা একটু বাঁশের পয়সা দিই, কিছু তোরা ব্যবসাটা বেশি করে কর, যা হোক তোদের বেশি করে চলে। তোরা হয়তো টাকার জন্য বাঁশটা কিনতে পারছি না, আমরা একটু পয়সা দিই, বেশি করে তোরা কর, বেশি করে বিক্রি কর, বেশি করে তোরা ঝাঁটাটা বানা। এইভাবে সাহায্য করে দিল সবার সমিতি। তো আমাদের 10টা ঝাঁটা নিয়ে গেছি, 5টার তো বিক্রি হবে কি, তাহলে আমাদের সংসারটা চলে যাবে, হয়তো 2 দিনের সংসারটা চলবে। আর এই যে ধরে নাও আমরা হস্তশিল্পর কাজটা, এটা তো আমরা তৈরি করে বানিয়ে বাড়িতে রাখবো, তাই না? এবার তুমি আসলে
হয়তো আমাদের গ্রামে তুমি পৌঁছে গেছো, তুমি বলবে দিদি তোমার বাড়িতে কি কি আছে হস্তশিল্পর কাজ তুমি দেখানো একটু হাতের কাজ, আমি দেখিয়ে দিলাম, হয়তো তোমার পছন্দ হয়ে গেল, তুমি 4টা 5টা নিয়ে নিলে, ঠিক আছে, হয়তো তবে আমরা টাকা পাবো। ইয়াদের কোনো হয়তো মানে কিছু বলবে না এমন মানে খাইতে। হ্যাঁ রে, ছেলেগুলোর এখনো অ্যাকাউন্ট হয় না, আর গরিব মানুষের পয়সা দেবেন না, এটা ছাড়া হবে না। অভিযোগ করে নিয়ে যাবে, আমাদের সবার সমিতি অভিযোগ করে নিয়ে তোরা চলে যাবে। Since 2020, Sabar Shamiti has been providing families 500 rupees a week as capital to help kickstart their broom making business. Prashanto and his team have also been providing locals with bamboo saplings to make their business self-sustaining. Heirloom knowledge passed down generations has today come to the rescue of the Sabar tribe, helping them survive a stringent lockdown. But as importantly, also helping the community regain some of its lost confidence. শবরদের এগেনস্টে যে ডিসক্রিমিনেশন ছিল বা শবরদের সাথে যে ডিসক্রিমিনেশন ছিল, সেটা তো এই বাঁশের ঝাঁটা তৈরির বা বাঁশ বিক্রি করার ফলে কিছুটা হলেও কমেছে। তার কারণ আমরা দেখছি তালতলার হাটে মেয়েরা একাই ঝাঁটা নিয়ে এসে বিক্রি করছে, মানে সেই সাহসটাও হয়েছে এবং লোকেরাও নিশ্চয়ই সেই কুনজরে দেখে না, বা ওরা তো আর তো তাহলে চুরি করে না, এই তো ঝাঁটা বিক্রি করে খাচ্ছে। এই যে সংখ্যাগুলো এইভাবে যে বাড়ছে, তার ব্যাংকে টাকা বাড়ছে, সে সঞ্চয়মুখী হচ্ছে এই বাঁশের ঝাঁটা বিক্রি করে, এইটা আমাদের ছিল না যে ওর সংসার চালিয়ে নেবে, এই রকম একটা ভাবনা ছিল। কিন্তু বাঁশটা ঝাঁটা বিক্রি করে ও যে সঞ্চয় করবে, এটা কিন্তু একটা এক্সট্রা কাজে আমাদের যে শখ কষা ছিল তার মধ্যে এক্সট্রা পাওনা। বাঁশের ঝাঁটাটা একটা সাইড ইনকাম দাঁড়িয়ে গেল পার্মানেন্টলি। তাহলে যেদিনই কাজ নেই সেদিনই ও ঝাঁটা করবে, বাকি দিন কাজ করবে, নিজের চাষের কাজ করবে, নিজের কিচেন গার্ডেন করবে।